اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اصل دہم یاد مرگ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ آخر ایک دن مرنا ہے اور قبر میں سونا ہے، منکر نکیر کے سوالات اور قیامت برحق ہے اور پھر جنت میں جانا ہوگا یا دوزخ میں، ایسا شخص موت کو کبھی نہیں بھولے گا، اور اگر دانش مند اور عاقل ہے تو ہمیشہ ذات آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گا اور دوسری کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہوشیار ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو روکا اور ایسا عمل کیا جو مرنے کے بعد کام آئے گا، اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشہ کی تیاری میں مصروف رہے گا اور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور جو کوئی موت کو بھول جائے گا، ہمیشہ دنیا کے معاملات میں پھنس کر ذات آخرت سے غافل رہے گا، اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں ہوگی۔ اسی واسطے موت کا ذکر کرنا بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لذتوں کو مٹا دینے والی اور ان کو ڈھا دینے والی یعنی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ مزید فرمایا ہے کہ اگر چرندے جانور موت کا وہ احوال جانتے ہوتے جو تم جانتے ہو تو ہرگز چکنا گوشت کسی بشر کے کھانے میں نہیں آتا، یعنی سب جانور فکر سے لاغر ہو جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو بغیر شہادت کے شہیدوں کا درجہ ملے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبیلہ پر ہوا جو بلند آواز سے ہنس رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم اپنی مجلس میں اس چیز کا ذکر کرو جو ساری لذتوں کو خفیف کر دیتی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، موت کو اکثر یاد کیا کر کہ وہ تجھے دنیا میں زاہد بنا دے گی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی عالم کو نصیحت کرنے کے لیے موت کا ذکر کرنا کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کسی شخص کی تعریف حضور علیہ التحیات والثناء کے سامنے کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ موت کا ذکر اس کے دل پر کیا اثر کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، موت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے کبھی سنی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم اس کو جیسا نیک سمجھتے ہو وہ ویسا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں 10 اشخاص کے ساتھ حضور پرنور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جماعت انصار میں سے ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا دانشمند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو، یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا کی بزرگی حاصل کیے ہیں۔ جناب ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھین لی ہے، ایک موت کی یاد نے، دوسرے خداوند تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونے کے اندیشہ نے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ ہر شب علماء کو جمع کرتے، وہ حضرات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدر روتے جس طرح اہل ماتم روتے ہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت، دوزخ اور آخرت ہی کی بات کیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہا کہ میرا دل بہت سخت ہے، نرم کرنے کی کیا تدبیر کروں؟ حضرت ام المومنین نے فرمایا، تو موت کو کثرت سے یاد کیا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر عمل کرنے سے اس کی سخت دلی جاتی رہی۔ وہ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔
حضرت ربی ابن قیسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جا کر لیٹتے تھے تاکہ موت کا خیال دل میں تازہ رہے۔ ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساعت کے لیے بھی موت کو بھول جاؤں تو میرا قلب سیاہ پڑ جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، موت کو اکثر یاد کیا کرو، اس کے 2 فائدے ہیں۔ اگر تم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تو اس یاد مرگ سے تم کو تسلی ہوگی، اور اگر فراغت و آسودگی حاصل ہے تو موت کا ذکر تمہارے عیش کو تلخ کر دے گا۔ حضرت شیخ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، میں نے ام ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کیا تم موت سے راضی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں موت نہیں چاہتی۔ انہوں نے پوچھا، اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی بندہ کی قصوروار ہوتی ہوں تو اس شخص کو دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس کے سامنے ٹھہرنے سے شرم کرتی ہوں، اور جب کہ میں گناہوں میں غرق ہوں تو خداوند تعالیٰ کے سامنے کس طرح جا سکوں گی؟ موت کو یاد کرنے کے طریقے۔ اے عزیز، موت کی یاد 3 طرح سے ہوا کرتی ہے۔ ایک تو اسے غافل دنیا دار کا یاد کرنا ہے کہ موت کے ذکر سے وہ راضی نہیں ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے عیش و آرام اس سے چھوٹ جائیں گے، بس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ یہ بری بلا سامنے کھڑی ہے، افسوس کہ مجھے دنیا اور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس طرح موت کا ذکر کرنا اس کو حق تعالیٰ کی درگاہ سے دور کرتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کا عیش اس پر کچھ تلخ و ناگوار ہے اور دل دنیا سے بیزار ہے تو موت کا یاد کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا اور اس کا ذکر ناگوار نہیں گزرتا، لیکن اس کے جلد آنے سے کراہت کرتا ہے۔ اس کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مجھے توشائے آخرت کے بغیر جانا پڑے گا۔ اس سبب سے اگر کوئی شخص موت کو ناگوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے، اس لیے وہ موت کو یاد کرتا ہے کہ دیدار الہی کا وعدہ موت کے بعد ہے۔ وصل دوست کے وعدہ کا وقت کوئی بھی نہیں بھولتا، بلکہ ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ صرف انتظار ہی نہیں بلکہ اس کی آرزو کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دم مرگ فرمایا، یعنی دوست درویشی کے وقت آیا ہے۔ پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کہا، خدایا اگر تو اس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی توانگری سے، بیماری تندرستی سے اور موت زندگی سے بہتر ہے اور پسندیدہ تر ہے تو مجھ پر موت کی سختی کو آسان فرما دے تاکہ میں تیرے دیدار سے لذت اندوز ہو سکوں۔ ان امور کے سوا ایک اور بڑا درجہ ہے جس میں نہ موت سے بیزاری ہے اور نہ اس کی طلب ہے اور نہ تاجیل کی خواہش ہے، نہ تاخیر کی آرزو، بلکہ حق تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا ہے۔ اپنے تصرف و اختیار کو چھوڑ کر تسلیم و رضا کے بلند ترین مقام پر پہنچنا ہے، اور یہ بات اس وقت حاصل ہوگی کہ موت اس کو یاد آئے، جبکہ حال یہ ہے کہ موت کا خیال اکثر اس کے دل میں نہیں آتا، کیونکہ وہ دنیا میں مشاہدہ الہی میں مستغرق رہتا ہے اور ذکر الہی اس کے دل پر غالب ہوتا ہے۔ اس کی نظر میں مرنا اور جینا دونوں ایک ہیں، کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاد اور اس کی محبت میں مستغرق رہتا ہے۔ موت کا ذکر دل پر کس طرح مؤثر ہوتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک امر عظیم اور امر گراں بار ہے اور خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اکثر لوگ موت سے بے خبر ہیں، اگر کبھی یاد بھی کرتے ہیں تو ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کے کاموں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کسی دوسری بات کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ لوگ خدا کے ذکر سے کبھی حلاوت اور لذت نہیں پاتے۔ بس اس کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ایک ساعت کے لیے اپنے دل کو دنیاوی خیرات سے الگ تھلگ رکھے، اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کی تدبیر میں وہ اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ دل دوسری چیزوں سے فارغ رہتا ہے۔ بس یہ خلوت نشین اپنے دل میں خیال کرے کہ موت ان قریب آنے والی ہے، ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ تم اس اندھیرے اور تاریک بالا خانہ پر جاؤ، جبکہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غار ہے یا اس کے راستہ میں کوئی پتھر رکھا ہوا ہے یا کچھ خطرہ ہے،
تو اس صورت میں یقیناً تم ہراساں ہوگے۔ بس اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا، اور قبر کی سختی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تو پھر اس بات سے بے فکر رہنا کس طرح بچا ہو سکتا ہے؟ بس مناسب اور بہتر یہی ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کرو جو مر چکے ہیں، اور ان کی صورتوں کو پیش نظر رکھو، اور خیال کرو کہ دنیا میں کس کر و فر سے رہتے تھے، اور کس قدر ان کے دل مسرور رہتے تھے، اور وہ موت سے بے خبر تھے۔ بس ناگہاں عین بے خبری کی عالم میں موت آئی، اور ان کے اعضاء کس طرح گل سڑ گئے ہوں گے، اور کیڑوں نے ان کے ناک، کان اور گوشت ووشت کو کھا لیا ہوگا، اور مٹی میں مل گئے ہوں گے۔ اب ان کے ورثاء ان کے مال تقسیم کر کے بڑے مزہ سے کھا رہے ہیں، اور ان کی بیویاں دوسرے خاوندوں کے ساتھ عیش کر رہی ہیں، اور پہلے شوہروں کو بھول چکی ہیں۔ بس اپنے ہر ایک گزرے ہوئے یار آشنا کو یاد کرے، اور ان کی تفریحات، ہنسی، دل لگی اور غفلت اور بڑی بڑی امیدوں اور آرزوؤں میں ان کا مشغول رہنا یاد کرے کہ وہ جن کاموں میں مشغول رہتے تھے وہ 20 سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کاموں میں کیسی کیسی تکلیف اٹھاتے تھے۔ ان کا کفن دھوبی کے گھاٹ پر دھویا گیا تھا، اور ان کو اس کی بالکل خبر نہیں تھی۔ بس اپنے دل سے کہے کہ میں بھی ان کی مانند ہوں، اور میری حرص و غفلت ان سے کچھ کم نہیں۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ تم سے پہلے مر گئے، تاکہ تم کو ان کے حال سے عبرت حاصل ہو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، نیک وقت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ بس انسان اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھ، انگلیوں اور زبان اور دوسرے اعضاء کا خیال کرے کہ یہ تمام اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور چند روز میں یہ بدن زمین کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ پھر تم اپنی صورت کا خیال کرو جو قبر میں ہوگی، ایک سڑا گلا ہوا مردار بن جائے گی۔ غرض اس قسم کے خیالات دن بھر میں ایک ساعت کے لیے دل میں لائے، تاکہ دل موت سے خبردار رہے۔ جو ظاہر میں سرسری موت پر موت کو یاد کرنا دل پر اثر نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ لوگ جنازہ لے جا رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قسم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن خود کو کبھی مردہ کی حالت میں خیال نہیں کرتا۔ جو بات دیکھی نہیں جاتی ہے وہ کبھی خیال میں نہیں آتی ہے۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا، سچ بتا، کیا یہ موت ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے؟ اور یہ جنازے جو لوگ لے جا رہے ہیں، سچ بتا کہ کیا یہ مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے؟ لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میراث یعنی ترکہ کھاتے ہیں، اور اپنے حال سے غافل رہتے ہیں۔ موت کو یاد نہ کرنے کا سبب اکثر طول عمل ہوتا ہے، یعنی بڑی بڑی لمبی آرزویں۔ یہ سب خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ آرزوئے کوتاہ کی فضیلت۔ جو کوئی اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ میں مدتوں زندہ رہوں گا اور مدت دراز کے بعد مجھے موت آئے گی، ایسے شخص دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باقی ہیں، جب چاہوں گا فلاں نیک کام کر لوں گا، ابھی تو جو دن عیش و عشرت میں گزر رہے ہیں یہ غنیمت ہے۔ اور جو کوئی اپنی موت کو اپنے قریب سمجھے گا وہ ہر طرح سے زیادہ آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا۔ ایسا خیال تمام سعادتوں کا محرک و موجب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، صبح کو جب تو سو کر اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ رات میں نے زندہ رہ کر بسر کی، یعنی رات میں زندہ رہا، بلکہ اپنی زندگی سے موت کا سامان حاصل کر، اور تندرستی سے بیماری کا توشہ بہم پہنچا، یعنی بیماری کا خیال کر۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام حق تعالیٰ کے نزدیک کس گروہ میں داخل ہوگا۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے باب میں کسی چیز سے اتنا اندیشہ ناک نہیں ہو جتنا تمہاری ان دو خصلتوں سے ڈرتا ہوں کہ تم حرص کی پیروی کرو گے اور زندگی دراز کی امید رکھو گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چیز اتنی خریدی کہ ایک ماہ تک کام آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو ارشاد فرمایا، یعنی اسامہ حیات مستعار پر بڑا بھروسہ رکھتا ہے، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جب میں آنکھ بند کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے میری موت آ جائے گی،
اور جو لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں سمجھتا ہوں کہ ابھی موت آ جائے گی اور وہ حلق میں رہ جائے گا۔ اے لوگو، اگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مردہ سمجھو۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آ کر رہے گی اور اس سے نہ بچو گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مربع کھینچا اور اس کے درمیان ایک سیدھا اور اس خط کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور اس کے باہر سے ایک خط کھینچ کر فرمانے لگے، یہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے، اور یہ خط مربع اس کی اجل ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے بھاگ نہ سکے گا، اور یہ چھوٹی لکیریں جو دونوں طرف ہیں آفتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں۔ اگر بالفرض وہ ایک آفت سے بچ جائے تو دوسری آفت سے نجات نہ پائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ اور ایک خط جو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑی بڑی تدبیروں میں لگا رہتا ہے جو خدا کے علم میں ہے اور اس کی اجل کے بعد پوری ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روز بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جا رہی ہیں، مال کی حرص اور جینے کی آرزو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو پھاوڑا ہاتھ میں لیے کام کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا تھا کہ یا الہی حرص کو اس دل سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حرص کو اس کے دل سے نکال دیا۔ وہ ضعیف شخص پھاوڑا ہاتھ سے رکھ کر سو گیا۔ ایک ساعت کے بعد پھر اٹھا اور مناجات کی کہ یاد الہی اس کو حرص عطا کر۔ تب وہ پیر مرد اٹھ کر پھر کام کرنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کروں گا، بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب جلد مرنے والا ہوں، اس وجہ سے میں نے پھاوڑا رکھ دیا، یعنی کام چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا یعنی طعام ضروری ہے، اس لیے دوسری دعا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں ہم چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حرص کو کم کر دو اور موت کی صورت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالیٰ سے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کسی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری، اور ان دونوں کے درمیان موت ہے، اور جس عالم میں ہم ہیں وہ پریشان خواب و خیال ہے۔ حرص کے اسباب۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ انسان طویل زندگی کو دو وجہوں سے اپنے دل میں قرار دیتا ہے، یعنی چاہتا ہے، ایک نادانی اور دوسری وجہ دنیا کی محبت۔ لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی تو موت نے محبوب دنیا کو اس سے چھین لیا۔ اس وجہ سے انسان موت سے خوش نہیں، اور یہ امر یعنی مرنا اس کی طبیعت کے خلاف ہے، اور جو چیز مخالف طبع ہوتی ہے تو انسان ہمیشہ اس سے حذر کرتا ہے اور خود سے بھلاتا ہے، اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جوائے رہتا ہے جو اس کی آرزو کے مطابق ہو۔ بس ہمیشہ وہ زندگی، مال و زن، فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دائمی ہے، اور موت کو اس کی تمنا کے برخلاف ہے بھول جاتا ہے۔ اگر کبھی اتفاقاً موت کی یاد بھی آئی تو کہتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے، بہت دن ابھی زندگانی کے باقی ہیں، آئندہ موت کا توشہ فراہم کر لوں گا، بڑھاپے تک صبر کرنا چاہیے۔ پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ذرا اور زندگی باقی رہے کہ میری یہ زمین پانی سے سیراب ہو جائے، تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے، تاکہ عبادت کی لذت حاصل ہو، اور فلاں دشمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دوں۔ غرض اس طرح سے ڈھیل دیے جاتا ہے، ایک شغل سے فارغ ہو کر 10 اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ احمق اتنی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کاموں سے کسی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے، اور یہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اس طرح روز تاخیر کرتا چلا جاتا ہے، آخرکار یکایک موت آ جاتی ہے اور حسرتیں دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔
اسی وجہ سے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب سے ہوگی کہ انہوں نے عمل خیر میں تاخیر کی، اور اس تاخیر اور ڈھیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو دوست رکھ، لیکن آخرکار وہ تجھ سے چھین لی جائے گی۔ نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھروسہ کرے اور اتنا نہ سمجھے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ ہزاروں بچے مر جاتے ہیں، شہر میں جو بوڑھے کم نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو لوگ بہت کم پہنچتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ نادان تندرستی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے سے دور سمجھتا ہے، اتنا نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا تو شاذ و نادر ہے، لیکن اچانک بیمار ہونا نادر نہیں کہ تمام بیماریاں اچانک ہی آتی ہیں، تو اس بیماری سے بیمار کا مر جانا ممکن ہے۔ بس عقل مند کو چاہیے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ پیش نظر رکھے اس دھوپ کی طرح جو اس پر پڑ رہی ہو، اس سایہ کی طرح نہیں جو اس کے آگے چلتا ہے اور یہ اس کو نہیں پا سکتا۔ حرص کا علاج معلوم ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے سبب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب کہ تم یہ تمام باتیں جان چکے تو اب حرص کے دفع کرنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے۔ جس سبب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کو تدبیر سے دور کیا جا سکتا ہے، جس کا ذکر ہم نے حب دنیا کی فصل میں کیا ہے۔ یعنی جو کوئی دنیا کی بے ثباتی معلوم کر لے گا وہ ہرگز اس کو دوست نہیں رکھے گا، کیونکہ جانتا ہے اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت آنے پر یہ سب ختم ہو جائے گی، اور دنیا کا یہ فی الحال عیش بھی کدورت، رنج اور درد سر سے خالی نہیں ہے۔ اور جو کوئی آخرت کی مدت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کوتاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس درہم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس درہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں اس کے ہاتھ میں ہو، کیونکہ دنیا خواب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے تمام لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہوں گے۔ نادانی و غفلت کا علاج اچھے فکر و تام سے ہوگا۔ یوں سمجھو کہ جب موت کا آنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ ایسے وقت پر نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو، پھر جوانی، زور اور قوت پر بھروسہ کرنا قطعی نادانی ہے۔ حرص کے درجے، حرص کے درجوں اور مرتبوں کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں۔ کوئی تو ایسا ہوگا جو ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہوگا، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں کوئی خواستگار ہے کہ 1000 سال تک جیے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ بڑھاپے کی آرزو رکھتا ہے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو 1 سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل دوسرے برس کی تدبیر نہ کرے۔ کوئی ایسا ہوگا کہ 1 دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر، کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تو رزق بھی باقی ہے، اور حیات باقی نہیں ہے تو دوسروں کی زندگی کے واسطے تم رنج مت اٹھاؤ۔ اور کوئی ایسا ہوگا کہ 1 ساعت بھی زندہ رہنے کی اس کو امید نہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی موجود ہوتے ہوئے تیمم فرما لیتے کہ مبادا پانی لانے سے قبل ہی موت واقع ہو جائے، اور کوئی ایسا ہوگا کہ موت ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز سے بہرہ مند ہوا میں نے سمجھ لیا کہ آئندہ پھر اس سے نفع دوست نہیں ہو سکوں گا۔ حضرت اسود حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت ہر طرف دیکھتے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طرف سے آئے گا۔ الغرض اس بات میں بندوں کی حالت یکساں نہیں ہے۔ جو کوئی فقط 1 ماہ جینے کی امید رکھتا ہے وہ اس سے افضل ہے جو 40 دن زندگی کی امید رکھتا ہے۔ اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے 2 بھائی پردیس میں ہیں، ایک بھائی کے 1 ماہ میں واپس آنے کی امید ہے اور دوسرے کی سال بھر 1 ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسطے یہ بھائی تیاریاں کرتا ہے اور دوسرے بھائی کے معاملہ میں تاخیر کرتا ہے۔ بس اسی طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہوا سے دور خیال کر سکتا ہے، لیکن ہوا و حرص میں مبتلا رہنے کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے دم کو غنیمت جانے اور کار خیر میں جلدی کرے۔
चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐ लोगों, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, तवांगरी को मुफलिसी से पहले, इत्मीनान को परेशानी से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोगों को नहीं है, एक तंदुरुस्ती, दूसरे जमीयत खातिर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम से गफलत मुशाहिदा फरमाते तो उनसे पुकार कर फरमाते, मौत आई तो सादत लाई या शकावत लाई। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि हर सुबह ये पुकार पुकार कर कहती है कि ऐ लोगों, कूच दरपेश है, कूच दरपेश है। शेख दाऊद ताई को लोगों ने देखा कि नमाज पढ़ने के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, इतनी जल्दी किस लिए है? उन्होंने फरमाया, लश्करी शहर के दरवाजे पर मेरे मुंतजिर हैं, यानी कब्रिस्तान के मुर्दे जब तक मुझे ना ले जाएं, यहां से नहीं हटेंगे। नकल है कि हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आखिर उम्र में बड़ी रियाजत करते थे। लोगों ने कहा कि अगर आप इस सख्त रियाजत में कुछ नरमी कर दें तो क्या मुज़ायका है? उन्होंने जवाब दिया कि जब घोड़े को आखिरी मार्का में दौड़ाते हैं तो वो अपना तमाम जोर लगा देता है। इसी तरह ये वक्त मेरी उम्र का आखिरी मैदान है, कयामत करीब है, इबादत में कसूर नहीं कर दूंगा। सुकराते मर्ग और जान कनी। मालूम होना चाहिए कि अगर अक्लमंद शख्स को सुकराते मौत के अलावा और कोई खतरा दरपेश होता तो भी उसको लाजिम था कि सुकरात का खौफ दिल में रखकर दुनिया के ऐश से बेजार रहता, क्योंकि उसको अगर इस बात का डर हो कि एक तुर्क सिपाही उसके घर के अंदर घुसकर उसको काटने वाला है तो डर के बायस ख्वाबो खौर से जी उचाट हो जाएगा। हालांकि तुर्क का आना मशकूक को मुश्तिबा है और मलकुल मौत का आना और रूह कब्ज़ करना यकीनियात से है, यानी यकीनी बात है। और मौत का सदमा उस तुर्क के गुर्ज की ज़रब से बहुत ज्यादा शदीद और मुहीब होगा, लेकिन गफलत के सबब से लोग इससे नहीं डरते। तमाम बुजुर्गान दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जानकनी की तकलीफ तलवार से किसी को टुकड़े टुकड़े कर डालने की अजियत से ज्यादा सख्त है, क्योंकि जख्म की अजियत का सबब यह होता है कि जहां जख्म लगता है वहां की रूह को अजियत पहुंचती है, और जाहिर है कि जख्म की जगह पर तलवार रूह को नहीं देखती है। आग से जलने का दर्द इस वास्ते से ज्यादा होता है कि उसकी जलन तमाम अज्जा में सरायत कर जाती है, और जान कंदनी की अजियत ऐन रूह में जो बदन के तमाम अज्जा को घेरे है जाहिर होती है। और सुकरात के वक्त आदमी बेताकती के सबब से इस वास्ते खामोश रहता है कि जुबान उसकी सख्ती से गुंग हो जाती है और अक्ल बजा नहीं रहती। ये सख्ती बस वही मालूम कर सकता है जिसने इसकी अजियत उठाई है, या नूर नबूवत की बदौलत उसके वकूअ से पहले ही उसकी अजियत का इल्म है। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवारियो, तुम दुआ मांगो कि हक ताला जानकरी मुझ पर आसान फरमा दे कि मुझे मौत का इतना खौफ है कि मैं इस खौफ से मर जाऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पर ये दुआ मांगी थी, इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुकरात मौत को आसान फरमा दे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया है, जिस शख्स को सुकरात में आसानी हो उसकी खूबी यानी अंजाम की मुझे उम्मीद नहीं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुकरात की सख्ती मैंने अपनी आंखों से देखी है। उस वक्त आप फरमा रहे थे, या इलाही, इस रूह को तू हड्डियों और रगों से निकाल रहा है, ये सख्ती मुझ पर आसान फरमा दे। और हजरत अलैहिस्सलाम ने सुकरात और जानकनी की तकलीफ का अहवाल यूं बयान फरमाया है कि सुकरात का आलम तलवार के 300 जख्म कसा है। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बहुत आसान मौत की मिसाल गोखरों के कांटे जैसी है, जो पांव में चुभ जाए तो फिर उसका निकालना आसानी से मुमकिन नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार के पास जो हालत नज़ा में था तशरीफ ले गए और फरमाया कि मुझे उसकी सख्ती की खबर है, कोई रग बदन में ऐसी ना होगी जिसमें अलग अलग दर्द ना होता हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, जंग करो ताकि दुश्मन के हाथ से मारे जाओ,
क्योंकि तलवार के 1000 जख्म सुकरात की सख्ती से जो बिस्तर अलालत पर होती है तुम्हारे ऊपर आसान है। मनकूल है कि बनी इसराइल की एक जमात का गुज्र किसी कब्रिस्तान पर हुआ। उनकी दुआ से हक ताला ने एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। वो उठा और बोला, ऐ लोगों, मुझसे क्या चाहते हो? मेरी मौत को 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जानकनी की सख्ती मुझे याद है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब किसी मोमिन के मर्तबा में कुछ बाकी रह जाता है जिसे वो अपने अमल से हासिल नहीं कर सका होता है, तो हक ताला सुकराते मौत को उस पर सख्त फरमा देता है ताकि वो इस तरह इन दर्जात को हासिल करे। और अगर किसी काफिर ने नेकी की है तो उसकी जज़ा में सुकरात को उस पर आसान कर देता है ताकि उसका कुछ हक खुदावंद ताला के जिम्मा न रहे। और हदीस शरीफ में आया है कि मरके मुफाजात में मोमिन की राहत और काफिर की हसरत है। एक और हदीस में आया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो हक ताला ने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐ मूसा, सुकरात में तेरा क्या हाल है? उन्होंने फरमाया कि ऐसी हालत है जैसे किसी जिंदा परिंदा को आग में भूनते हो, जिसमें ना उड़ने की कुदरत है और ना मरने की, ताकि इस सख्ती से निजात पाले। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबुल अखबार से दरियाफ्त किया कि जानकनी की सख्ती कैसी होती है। उन्होंने जवाब दिया कि इसकी मिसाल ऐसी है कि कांटों से भरी हुई एक शाख को किसी के बदन में दाखिल कर दिया जाए और उसका एक कांटा एक राख में चुभ गया हो, फिर कोई बहुत ताकतवर शख्स इस शाख को बाहर खींचे। जाकुनी की हैबत। नज़ा के आलम में 3 हैबतें इंसान को दरपेश होती हैं। एक ये कि मलकुल मौत की डरावनी सूरत उसे नजर आती है, और हदीस शरीफ में आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं तुमको उस सूरत में देखूं जिस सूरत में तुम गुनाहगारों की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि आप कभी इस किताब नहीं ला सकेंगे। आपने कहा, नहीं, तुम मुझे दिखलाओ। तब मलकुल मौत ने अपनी वो सूरत आपके सामने पेश की कि एक काला कलोटा गंदे बालों वाला सामने खड़ा है, जिसका लिबास भी काला है। आग और धुआं उसके मुंह से निकल रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको देखते ही बेहोश होकर गिर पड़े। जब दोबारा होश में आए तो मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल में आपके सामने आए। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, अगर गुनाहगार को फकत तेरी सूरत ही नजर आ जाए तो उसका अज़ाब ही उसके लिए बहुत है। मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदे इस हैबत का सामना नहीं करते कि मलकुल मौत को वो अच्छी सूरत में देखते हैं। अगर बिलफर्ज वो उसके बाद कब्र में कुछ रहा तो आराम ना भी पाए तो मलकुल मौत की वो अच्छी सूरत उनके लिए काफी है। मनकूल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से दरियाफ्त किया कि तुम मखलूक के मामला में अदल से काम क्यों नहीं लेते? किसी को दुनिया से जल्द ले जाते हो और किसी को बहुत मुद्दत तक दुनिया में छोड़ देते हो। उन्होंने कहा कि ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का इजाजतनामा मुझे दिया जाता है और मैं उस हुक्म के मुताबिक अमल करता हूँ। हज़रत वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि एक दिन किसी बादशाह ने सवारी के इरादा से लिबास पहनना चाहा। नौकरों ने तरह तरह के लिबास हाजिर खिदमत किए। उसने उनमें से सबसे बेहतर लिबास पहना। बहुत से घोड़े हाजिर किए गए थे। उनमें से एक बहुत अच्छा घोड़ा सवारी के लिए इंतखाब किया। उस पर सवार होकर बड़ी शान शौकत से बाहर निकला। तकब्बुर के बायस किसी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था। इस असना में मलकुल मौत ने एक मैले लिबास वाले दरवेश की सूरत में उसके पास आकर सलाम किया। बादशाह ने जवाब नहीं दिया। तब दरवेश ने उसकी लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा, ऐ फकीर, लगाम छोड़ दे, शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं बादशाह हूं। उसने कहा, मुझे तुझसे काम है। बादशाह ने कहा, अच्छा ठहर, मैं घोड़े से नीचे उतर आऊं। दरवेश ने कहा, उतरने की फुर्सत नहीं है, इसी वक्त वो काम चाहता हूं। बादशाह ने जिद होकर कहा, बता क्या काम है। तब उसने बादशाह के कान में कहा कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि अभी तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनते ही बादशाह का रंग फक हो गया और बात करने की भी ताकत न रही। बमुश्किल तमाम कहा कि इतनी मोहलत मुझे दे दो कि मैं घर जाकर जनो फरजन से रुखसत हो लूं। मलकुल मौत ने कहा, यह मुमकिन नहीं है। गर्ज उस वक्त घोड़े ही पर बादशाह की रूह कब्ज कर ली और बादशाह मुर्दा होकर घोड़े से गिर पड़ा और मलकुल मौत वहां से रुखसत हो गया। राह में एक और मोमिन को देखा। मलकुल मौत ने कहा, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है।
पूछा, वो क्या है? कहा कि मैं मलकुल मौत हूं। उसने जवाब दिया, मरहबा मरहबा, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारे इंतजार में था। मुझे तुम्हारा आना बहुत अजीज है। लो, मेरी जान हाजिर है, कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने कहा कि अगर तुमको कुछ काम है तो पहले उसको कर लो। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि मुझे अपने परवरदिगार के देखने से ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं है। तब मलकुल मौत ने कहा, अच्छा, जिस हालत में तुम्हारी मर्जी हो उस हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया, जरा ठहर जाओ, वुजू करके नमाज पढ़ता हूं, तुम सजदा की हालत में रूह कब्ज कर लेना। चुनाचे मलकुल मौत ने ऐसा ही किया। शेख वहाब बिन मंबा ने यह रिवायत भी नकल की है कि एक बहुत मगरूर बादशाह था। मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज करके आसमान पर ले गए। फरिश्तों ने उनसे पूछा, ऐ मलकुल मौत, कभी तुमको रूह कब्ज करते वक्त रहम भी आया? उन्होंने कहा, हाँ, एक हामिला औरत जंग में थी, उसके बच्चा पैदा हुआ और मुझे हुक्म जारी हुआ कि इस औरत की रूह कब्ज करो। चुनाचे उस औरत की रूह कब्ज करके बच्चा को तबाही के आलम में छोड़ दिया। उस औरत के मुसाफिर होने और इस बच्चा की तन्हाई और कसम पुरसी पर मुझे रहम आ गया। मलाइका ने मलकुल मौत से कहा कि तुमने उस बादशाह को भी देखा जिसकी मानिंद कोई दूसरा बादशाह इस रुए जमीन पर नहीं था? उन्होंने कहा, हाँ, देखा है। मलाइका ने कहा कि ये वही लड़का था जिसको तुमने सहरा में बेजारो मददगार छोड़ दिया था। मलकुल मौत ने कहा, सुबहान अल्लाह, हक ताला किस कदर मेहरबान है। किसी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है कि शबान की 15 तारीख को मलकुल मौत के हाथ में एक नामा दिया जाता है और उस साल जिसकी रूह कब्ज करना होती है उस पर तहरीर होता है। इनमें कोई घर तमी कराता होता है और कोई शादी करता है और कोई लड़ने झगड़ने में मशगूल होता है। इन सब अजल रसीदा लोगों के नाम उसमें तहरीर होते हैं। आमिश रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में गए और उनके नदीमों में से एक नदीम को घूर कर देखने लगे। जब वो बाहर गए तो उस नदीम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये शख्स जो मुझे यूं घूर रहा था कौन था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मलकुल मौत थे। नदीम ने अर्ज किया कि शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते हैं। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा दे। जब मलकुल मौत फिर यहाँ आएंगे तो मौजूद न पाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नदीम की पास खातिर से हवा को ऐसा ही हुक्म दिया। जब वो फरिश्ता फिर आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तुमने मेरे फलां मुसाहिब को घूर कर क्यों देखा था? उन्होंने कहा कि मुझे बारगाह इलाही से हुक्म हुआ था कि मैं उसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज करूं और वो शख्स यहाँ बैतुल मुकद्दस मौजूद था। मैंने ख्याल किया कि एक साइट में ये शख्स हिंदुस्तान किस तरह पहुंच सकेगा, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान पहुंचा तो मैंने उसको वहां मौजूद पाया। मैं निहायत मुतअज्जब हुआ और मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। मकसूद इन हिकायतों से यह है कि तुमको मालूम हो कि मलकुल मौत से छुपना मुमकिन नहीं है। दूसरी हैबत इन दो फरिश्तों को देखने की है कि जो हर एक इंसान पर मुवक्कल है। हदीस शरीफ में आया है कि मौत के वक्त ये दोनों फरिश्ते इंसान को नजर आते हैं। अगर वो बंदा नेक होता है तो ये कहते हैं, अल्लाह तेरा भला करे, हमारे सामने तुमने बहुत सी बंदगी की है और हमको खुश रखा है। और अगर बंदा गुनाहगार होता है तो कहते हैं, अल्लाह तेरा भला ना करे, तूने हमारे सामने बहुत से गुनाह और बदकारियां की हैं। उस वक्त मुर्दा की आंख आसमान की तरफ होती है और उसकी पुतलियां नीचे नहीं आती हैं उस हैबत की वजह से। तीसरी हैबत यह है कि इंसान मौत के वक्त अपनी जगह और अपना मुकाम बहिश्त में या दोज़ख में देखता है। तब मलकुल मौत नेक बंदा से कहता है कि ऐ खुदा के दोस्त, तुझे जन्नत की बशारत देता हूं, और गुनाहगार से कहते हैं कि ऐ खुदा के दुश्मन, तुझे दोज़ख की खबर सुनाता हूं। बस इस बात का गम जाकुनी की सख्ती के सबब होता है। खुदावंद ताला से पनाह मांगो और इन हैबतों से जो दुनिया में नजर आती हैं, कब्र की मुसीबत और कयामत की सख्ती इससे भी कहीं ज्यादा होगी। कब्र का मुर्दे से कलाम करना। हज़ूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मैयत को कब्र में उतारते हैं तो कब्र कहती है, ऐ इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, तू किस चीज पर मुझे भूल गया था? क्या तू नहीं समझा था
मैं मेहनत का घर हूं, अंधेरी जगह और तन्हाई का मुकाम हूं। तू किस गफलत में था, तेरा गुजर कब्रिस्तान में होता था। हैरान होकर तू एक एक पांव आगे रखता था, एक पीछे। बस अगर वो मुर्दा नेकोकार होता है तो कोई और उसको जवाब देता है कि ऐ कब्र, तू ये क्या कहती है? ये शख्स साले था, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करता था। तब कब्र कहेगी, अगर ऐसा है तो मैं इस पर बाग बन जाऊंगी। तब उसका बदन नूरानी बन जाता है और उसकी रूह आसमान की तरफ जाती है। हदीस शरीफ में वारिद है कि जब मुर्दा को कब्र में उतारते हैं और फरिश्ते अजाब देते हैं तो उसके आसपास के मुर्दे उससे कहते हैं कि ऐ हमारे पीछे आने वाले, तू हमसे पीछे रह गया था और हम तुझसे पहले आए थे। तूने हमको देखकर इबरत क्यों नहीं हासिल की? क्या तूने नहीं देखा कि हम यहां आ गए और हमारे अमाल खत्म हुए? तुझे तो मोहलत मिली थी, जो भला और अच्छा काम हम नहीं कर सके थे, तूने वैसा काम क्यों नहीं किया? इसी तरह जमीन के तमाम कोशों से आवाज आएगी, ऐ जाहिर दुनिया पर फरीफ्ता, तूने उन लोगों के हाल से इबरत क्यों हासिल नहीं की जो तुझसे पहले मार गए थे और तेरी मानिंद गाफिल थे। एक हदीस में आया है कि जब नेक बंदा को कब्र में उतारते हैं, उसके नेक अमाल उसको घेर लेते हैं और उसको अजाब से बचाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते बाईं तरफ से आते हैं तो नमाज सामने आकर कहती है, मैं तुझे नहीं आने दूंगी कि ये शख्स अल्लाह ताला के वास्ते नमाजें पढ़ता था। और जब वो सर की तरफ से आते हैं, रोजा कहता है कि मैं तुझे नहीं आने दूंगा कि ये शख्स अल्लाह के लिए बहुत भूखा प्यासा रहा है। और जब बदन की तरफ से आते हैं तो हज और जहाद कहते हैं कि हम तुझे नहीं आने देंगे क्योंकि इसने अपने जिस्म पर अल्लाह की राह में बहुत तकलीफ उठाई है। और जब हाथ की तरफ से आते हैं तो सदका और खैरात कहते हैं, इसे अजाब न दो क्योंकि इस हाथ से इसने बहुत सा सदका दिया है। तब अजाब के फरिश्ते कहते हैं, तुझे मुबारक हो। इसके बाद रहमत के फरिश्ते आते हैं और उसकी कब्र में बहिश्ती फर्श लाकर बिछाते हैं और कब्र को उस पर कुशादा कर देते हैं और जहां तक नजर जाती है वहां तक कोर कुशादा हो जाती है। फिर वो बहिश्त से एक कंदील लाते हैं जिससे कयामत के दिन तक कब्र में नूर रहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबैद ने फरमाया है कि हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुर्दा को कब्र में उतारते हैं तो वो उन लोगों के पांव की आवाज को सुनता है जो जनाजा के साथ आए हैं, और कोई इससे बात नहीं करता मगर कब्र बोलती है और कहती है कि ऐ शख्स, कि क्या मेरे होल और मेरे फिचार की खबर तुझसे लोग बार बार ना कहते थे? तूने मेरे वास्ते क्या तैयारी की? मुनकर और नकीर के सवालात। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी मरता है तो दो फरिश्ते आते हैं, काले मुंह, आंखें नीलगों। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। फिर ये मैयत से पूछते हैं कि रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता है? अगर मुर्दा मोमिन है तो जवाब देता है कि वो खुदा के बंदा और उसके रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूं कि खुदा एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ये कहते ही जमीन तूल और अर्ज में 70 गज कुशादा हो जाती है और उसको रोशन और पुरनूर करके कहते हैं, सो जा, इस तरह जैसे दूल्हा सोता है। ऐसा सो कि तुझे कोई बेदार न कर सके सिवाय उसके जो अजीज करीब हो। अगर मुर्दा मुनाफिक है तो कहेगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता, हाँ लोगों से सुना था, वो उनके बारे में कुछ कहते थे, मैं भी कुछ कहता था। बस जमीन को हुक्म होगा कि इस मुर्दा को दबा। वो ऐसा दबाएगी कि उसकी दोनों तरफ की पसलियां एक दूसरे से मिल जाएंगी और वो इसी तरह कयामत तक अजाब में रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम खुद को कैसा पाते हो जबकि तुम मर जाओ और तुम्हारे लिए कब्र खोदें 4 गज लंबी 1.25 गज चौड़ी। इसके बाद तुमको नहलाएं और कफनाएं और इस कोर में रखकर तुम पर मट्टी डाल के वापिस आ जाएं। कब्र के फितना वाले मुनकर नकीर, जिनकी आवाजें गड़गड़ाहट है और उनकी आंखें बिजली की मानिंद रोशन,
ان کے بال زمین سے لگتے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی تلپٹ کر کے تم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پرواہ نہیں، میں ان کا جواب دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 جانوروں کو کافر کی قبر میں بھیجتے ہیں، دونوں بہرے اور اندھے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا جس کا سر اتنا بڑا ہوگا جتنا اس ڈول کا جس میں اونٹ کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ جانور کافر کو قیامت تک اس گرز سے ماریں گے، نہ ان کے آنکھ ہے جس سے دیکھ سکیں اور ان کو رحم آئے، اور نہ کان کہ اس کی فریاد سن سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر ہر ایک میت کو دباتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے بچتا تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا۔ آپ کا چہرہ نہایت متغیر ہوا، اور جب آپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک بحال ہوئے۔ ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تغیر مزاج کا کیا سبب تھا؟ فرمایا کہ میں نے قبر کے فشار اور عذاب کو یاد کیا تھا۔ مجھے غیب سے معلوم ہوا کہ خاتون زینب پر ان کو آسان کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے اس کی گود نے اس کو اتنا دبایا کہ اس کی آواز تمام جانور سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر کو عذاب اس طرح ہوتا ہے کہ 99 اژدہے اس پر بھیجے جاتے ہیں، اور ایک اژدہا 9 سر والا ہوتا ہے، یہ اس کو کاٹتے ہیں اور اس پر پھنکار مارتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر آسان گزر جائے تو جو عذاب کے بعد ہوگا وہ بھی آسان ہوگا، اور اگر یہ منزل کٹھن اور دشوار ہو تو عذاب جو اس کے بعد ہے وہ سخت تر ہوگا۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر کے بعد نفخائے صور کی ہیبت، روز قیامت کی ہیبت، روز قیامت کی درازی، اس کی گرمی اور پسینہ میں ڈوب جانا، اس کے بعد گناہوں کی پرسش کی ہیبت ہے جو اس کے بعد نامہ اعمال کے باعث ہوئی، اس کی ہیبت ہے، اس کے بعد اس کی رسوائی کی ہیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی ہیبت ہوگی، اس کے بعد میزان کی ہیبت ہے کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کا، اس کے بعد حقداروں اور مدعیوں کی فریاد کی ہیبت ہے اور ان کے سوال و جواب کا دھڑکا ہے، پھر پل صراط کی ہیبت ہے، پھر دوزخ کی ہیبت ہے، اور وہاں کے فرشتوں کی اذیت، توق و زنجیر، تھوڑا اور سانپ بچھوؤں وغیرہ کے عذابوں کی ہیبت ہے۔ اور یہ عذاب 2 طرح کے ہیں، ایک جسمانی اور دوسرے روحانی۔ جسمانی عذاب کا بیان احیاء العلوم کے آخر میں تفصیل سے کیا گیا ہے، اور جو دلائل اس بارے میں بیان کیے گئے ہیں ہم نے ان کو بیان کیا ہے، اور موت کی حقیقت، روح کی ماہیت کا احوال جو موت کے بعد ہوتا ہے، عنوان قائم کر کے لکھا ہے۔ جو کوئی عذاب جسمانی کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ احیاء العلوم میں مطالعہ کرے، اور روحانی عذاب کا بیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیا ہے۔ اب یہاں دوبارہ ذکر کرنا طوالت کا موجب تھا، بس ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس باب کے آخر میں بزرگان دین نے جن مردوں کا احوال خواب میں دیکھا ہے ہم تحریر کریں گے، کیونکہ زندوں کو مردوں کا احوال کشف باطن سے معلوم ہوتا ہے، خواب میں یا بیداری میں، لیکن حواس ظاہری سے اس کا علم ممکن نہیں ہے، کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کو ان کا حال معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس طرح کان رنگ سے بے خبر ہے کہ سارے حواس کو ان کا حال معلوم کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن جو اس ظاہری اور مشغلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت مخفی رہتی ہے، جب نیند کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دنیوی سے آزادی پاتا ہے اور مردوں کی مانند ہو جاتا ہے، تو ان کا احوال ان پر ظاہر و مکشوف ہو جاتا ہے۔ ان حضرات کی اسی خاصیت کے سبب سے مردوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال سے شاد اور ہمارے گناہوں سے غمگین ہوتے ہیں۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کو لوح محفوظ کے واسطہ سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا حال لوح محفوظ میں تحریر ہے۔
जब आदमी के दिल को लौहे महफूज के साथ एक निस्बत पैदा हो जाती है तो वो ख्वाब में मुर्दों का हाल लौहे महफूज के जरिया से मालूम करता है, और जब मुर्दे साहिब निस्बत हों तो वो हमारा हाल मालूम करते हैं। लौहे महफूज की मिसाल एक आईना की सी है जिसमें तमाम अशिया की सूरतें जलवागर होती हैं। आदमी की रूह भी आईना की तरह है और मुर्दे की रूह भी उसी तरह है। बस जिस तरह एक आईना में दूसरे आईना का अक्स पड़ता है, इसी तरह लौहे महफूज पर लिखी हुई बात हमारे और मुर्दों के आईना हाय दिल पर जलवागर होती है। तुम ये ना समझ लेना कि लौहे महफूज एक जिस्म है जो मुरब्बा लकड़ी या बांस या किसी और चीज का बना हुआ है जिसको जाहिर की आंख से देख सकते हैं और वो अहवाल जो उसमें तहरीर हैं उनको पढ़ सकें। अगर तुम उसकी मिसाल मालूम करना चाहते हो तो उसको अपने बातिन में तलाश करो कि हक ताला ने तुम में सारी मखलूक का नमूना पैदा किया है ताकि उसके जरिया से तुम सारी कायनात को मालूम कर सको। जबकि तुम खुद अपनी जात से बेखबर हो, दूसरे को किस तरह पहचानोगे? लौहे महफूज का नमूना कारी का दिमाग है जिसको सारा कुरान असबर है, गोया उसमें तहरीर है। वो उसमें कुरान को, उसकी सुतूर को और हुरूफ को देखता है और पढ़ता चला जाता है। अब अगर कोई शख्स ऐसे दिमाग को रेजा रेजा करके चश्मे जाहिर से उसको देखे तो उसको उसमें कहीं भी कुरान तहरीर किया हुआ नजर नहीं आएगा। बस लौहे महफूज में इसी तरह से चीजें तहरीर हैं, चूंकि उसमें बेनिहायत शुमार अशिया तहरीर हैं और मनकूश हैं और चश्म की बसारत महदूद है। जाहिर है कि नामतनाही को मतनाही में किस तरह महसूस नक्कूश में तहरीर किया जा सकता है। बस उसका खत और उसकी तख्ती, उसका कलम और लिखने वाला हाथ, इन सब में कोई भी तुम्हारे उज़्व के मानिंद नहीं है। जिस तरह उसका कातिब तुमसे मुशाबा नहीं है, बल्कि यहाँ तो ये मामला है कि घर का जो कुछ भी है समाने मालिक से है मुशाहिबा। इस तमाम गुफ्तगू से मकसूद ये है कि मुर्दों को हमारे हाल की और हमको उनकी खबर होती है। इसको तुम मुहाल मत समझो। मुर्दों को अच्छे और बुरे हाल में देखना इस बात की दलील है कि वो जीते हैं, राहत में हैं या अजाब में दुनिया से जो गुजर गए वो नीस नहीं हुए हैं और मरे नहीं हैं, जैसा कि हक ताला का इरशाद है। और तुम उनको मुर्दा गुमान न करो जो राह खुदा में मारे गए, बल्कि वो जिंदा हैं अपने परवरदिगार के पास और उनको रोजी दी जाती है और उस पर शादमां है जो कुछ उनके रब ने अपने फजल से अता किया है। मुर्दों के अहवाल जवाब में मशकूफ हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा कि मुझसे नाखुश हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि हुजूर इस नाखुशी का मौजिब क्या है? तो हुजूर अलैहि तहिय्यातु वस्सना ने फरमाया कि क्या तू रोजा की हालत में अपनी बीवी के बोसे लेने से परहेज नहीं कर सकता था? फिर कभी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा नहीं किया, अगरचे ये बोसा हराम नहीं लेकिन उसका ना करना ही ऊला है। लेकिन ऐसे दकाइक में सिद्दीकों को माफ नहीं किया जाता है, अगरचे दूसरों को माफ कर दिया जाता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत थी। आपकी वफात के बाद मैंने चाहा कि आपको ख्वाब में देखूं। 1 साल के बाद मैंने आपको ख्वाब में देखा। आप अपनी आंखें मल रहे थे। फरमाया कि मैं अभी हिसाब से फारिग हुआ हूं। अगर हक ताला करीम ना होता तो बहुत मुश्किल आ पड़ी थी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा, आग में जल रहा था। मैंने पूछा तेरा क्या हाल है? कहा कि हमेशा से अजाब में गिरफ्तार हूं। सिर्फ पीर की शब अजाब नहीं होता जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो जब मैंने ये बशारत वलादत सुनी तो एक कनीज को खुशी से आजाद कर दिया था। उसकी जज़ा में पीर की रात को मुझ पर अजाब नहीं होता। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ तशरीफ फरमा है। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। यकायक अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लाया गया। दोनों को हुजूर अलैहि तहिय्यातु वस्सना के घर के अंदर भेज दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तब मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा
کہ گھر سے باہر آ کر وہ فرمانے لگے، یعنی واللہ مجھے میرا حق دلوا دیا گیا۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور کہا، یعنی واللہ مجھے بخش دیا گیا۔ نقل ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے قبل نیند سے اٹھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ لوگ کہنے لگے، کیا حادثہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے شہید کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک آبگینہ خون سے بھرا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میری امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے فرزند کو ناحق مار ڈالا۔ یہ اس کا اور اس کے رفیقوں کا خون ہے، اس کو حق تعالیٰ کے پاس داد خواہی کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس خواب کے 24 دن کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، میرے سامنے بہت سے کام رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس زبان سے لا الہ الا اللہ کہا تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی ہے، بہشت عطا کی گئی ہے۔ شیخ یوسف بن الحسین کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا، اس نے رحمت سے نوازا۔ پوچھا، کس عمل کے باعث؟ انہوں نے کہا کہ صرف اسی بات سے کہ میں نے سچائی میں کبھی مزاح کو شامل نہیں کیا۔ شیخ منصور ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبداللہ بزاز کو خواب میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا، اس کو معاف کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا اقرار کرتے اس کے حضور مجھے شرم آئی، مجھے ایسے کھڑا کیا گیا کہ میرے منہ کا تمام گوشت گل کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے پوچھا، وہ کون سا گناہ تھا جس کی یہ سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک خوبصورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا۔ شیخ ابو جعفر صدلان کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک گروہ درویشوں یعنی صوفیوں کا ساتھ بیٹھا تھا۔ 2 فرشتے آسمان سے اترے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دہائے اقدس دھوئے، پھر تمام درویشوں نے اس کے بعد میرے سامنے بھی تشت رکھا گیا تاکہ میں بھی ہاتھ دھو لوں۔ ان درویشوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی نہ ڈالو کہ یہ ان درویشوں میں سے نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی جس قوم کو دوست رکھتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، اور میں ان درویشوں اور صوفیوں کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ بھی دھلاؤ، یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ مجمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا معاملہ پیش آیا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ تو شیخ مجمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دنیا اور آخرت کی زیادہ بھلائی ان کے حصہ میں آئی۔ حضرت رضارہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن ابی اوفی کو خواب میں کسی نے دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس چیز کو پایا؟ انہوں نے جواب دیا، در رضا بحکم خدا سب سے بہتر عمل اور کوتاہی عمل۔ جریز بن مسعور کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین عمل سے آگاہ فرمائیے تاکہ میں اس کے حصول کی کوشش کروں۔ انہوں نے کہا، میں نے عالموں کو درجہ سے بلند کوئی درجہ نہیں دیکھا، لیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے، اور وہ غمگین رہنے والوں کا ہے جو دنیا کا غم و اندوہ کرتے رہتے ہیں۔ ابن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بوڑھے شخص تھے۔ اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ روتا پایا گیا جب تک وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئی، یعنی تادم مرگ روتے ہی رہے۔ امام ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا، میں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر اس گناہ کو بخش دیا جس پر میں نے استغفار کر لی تھی، لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف نہیں فرمایا۔ زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ زوجہ ہارون الرشید کو خواب میں دیکھا، دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل صراط پر رکھا
तो दूसरा कदम मेरा बहिश्त में था। शेख अहमद बिन अल हवारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को ख्वाब में देखा। उसकी ऐसी हसीन शक्ल थी कि किसी ने भी ऐसी हसीन शक्ल नहीं देखी होगी। उसके चेहरा पर एक नूर चमक रहा था। मैंने उससे पूछा कि तेरे चेहरे का ये नूर और ये तबानी किस सबब से है? उसने जवाब दिया कि तुमको याद होगा कि फला रात तुम अल्लाह ताला की याद में खूब गिरियावजारी कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। मेरी बीवी ने कहा, तुम्हारे वही आंसू मैंने अपने मुंह पर मल लिए थे, ये उसी का नूर है। शेख किन्यानी कदस्सरा फरमाते हैं, मैंने शेख जुनैद कदस्सरा को ख्वाब में देखा तो मैंने दरियाफ्त किया कि खुदावंद ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। फरमाया कि मुझ पर रहमत फरमाई और मेरी वो तमाम रियाजत और इबादत बर्बाद गईं। उनसे मुझे कुछ भी हासिल ना हुआ, बस नमाज की वो रकतें काम आई जो मैं रात में पढ़ता था। किसी शख्स ने जुबैदा खातून को ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने तुमको क्या जज़ा दी। उन्होंने कहा कि इन 4 कलिमात के पढ़ने के बायस मुझ पर रहमत फरमाई। हजरत वशरहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखकर उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। उन्होंने फरमाया, मुझ पर रहमत फरमाई और फरमाया कि मुझसे इस कदर तरसा और खौफ ज़दा रहते हुए तुझे शर्म नहीं आती थी। शेख अबू सुलेमान दरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब में देखा और दरियाफ्त किया कि कैसे गुजरी। फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत फरमाई और किसी चीज ने मुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अहले दीन में अंगुश्तनुमा बने रहने से। यानी लोग मुझ पर अंगुश्तनुमाई करते और कहते कि ये साहिब ईमान है। शेख अबू सईद खराज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने इब्लीस को ख्वाब में देखा। मैंने अपना असा उठाया ताकि उसे मारूं, लेकिन उसने कुछ भी परवाह नहीं की, यानी जरा भी न डरा। हातिफ गैबी ने उस वक्त आवाज दी कि शैतान ऐसे डंडों से नहीं डरता है, ये तो उस नूरे ईमान से डरता है जो दिल में होता है। शेख मसूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने शैतान को ख्वाब में देखा तो मैंने कहा कि तुझे मर्दों से शर्म नहीं आती। उसने कहा कि ये जवां मर्द कहाँ हैं? अगर ये मर्द होते तो मैं उनके साथ इस तरह ना खेलता जिस तरह बच्चे बच्चों के साथ गेंद खेलते हैं। जवां मर्द तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कमजोर नातवा कर दिया है, यानी हजरत सूफिया। शेख अबू सईद खराज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं दमिश्क में था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि हजरत वाला तशरीफ ला रहे हैं और अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर सहारा लिए हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ रहा था और सीना पर उंगली मारता जाता था। ये देखकर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका शर इसके खैर से ज्यादा है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा। अभी उनके इंतकाल को सिर्फ 3 दिन हुए थे। पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया, तो उन्होंने फरमाया कि मेरा बहुत सख्त हिसाब लिया गया। मैं तो ना उम्मीद हो गया था कि मेरी ना उम्मीदी देखकर मुझ पर रहमत नाजिल फरमा दी। हजरत सुफियान सौरी कदस्सराह को ख्वाब में देखा तो पूछा, कहिए कैसे गुजरी? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर रहमत फरमाई। उनसे पूछा गया कि अब्दुल्ला किस साल पर हैं? उन्होंने कहा कि उनको 2 मरतबा रोजाना दीदारे इलाही से नवाजा जाता है। मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या किया? उन्होंने फरमाया कि महज इस कलमा की बदौलत मुझ पर रहमत फरमाई जो मैंने हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना था। जब वो कोई जनाजा देखते तो फरमाते, पाक है वो अल्लाह जो जिंदा है, जिसके लिए मौत नहीं है। जिस रात में शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ, उसी शब ख्वाब में देखा गया कि आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और ये मनादी की जा रही थी कि हसन बसरी ने अल्लाह का दीदार किया और शादमां हुए। शेख जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इब्लीस को ख्वाब में देखा तो कहा, तुझे मर्दों का मुकाबला करने से शर्म नहीं आती? तो उसने कहा, ये मर्द कब हैं? मर्द तो वो हैं जो शुनेसिया में हैं, जिन्होंने मुझे इतना लागिर कर रखा है। शेख जुनैद ने फरमाया कि सुबह को मैं जामिया शुनेसिया जाने के लिए घर से निकला तो मैंने उन लोगों को देखा कि सर बजानू बैठे हुए हैं और मुझसे फरमाया कि इस मलून इब्लीस के कौल पर गुरूर न करना। उतबतुल अलाम ने एक हूर बहिश्ती को ख्वाब में देखा। बहुत ही हुस्न जमाल के साथ उस हूर ने कहा, ऐ उतबा, मैं तुम पर आशिक हूं। देखो, ऐसा कोई काम न करना जिसके बायस मैं तुमको न मिल सकूं।
उत्बा ने कहा कि मैं तो दुनिया को 3 तलाकें दे चुका हूं, अब मैं इसके पास न भटकूंगा कि फिर उसमें मसरूफ रहकर तुमको हासिल करने की कोशिश करूं। शेख अबू अयूब सजिस्तानी ने एक मुफसिद शख्स का जनाजा देखा। ये अपने बाला खाना पर चढ़ गए ताकि उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ें। उसी रात उन्होंने उस मुर्दा को ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या किया। उसने कहा कि रहमत फरमाई और कहा कि अबू अयूब से कह दो, यानी रहमत इलाही के खजाने अगर तुम्हारे हाथ में होते तो तुम बरबनाए बुखल उसमें से कुछ खर्च ना करते। जिस रात शेख दाऊद ताई कदसरा ने वफात पाई, उसी रात किसी ने उनको ख्वाब में देखा कि फरिश्ते आ जा रहे हैं। पूछा, आज ये कैसी रात है? फरिश्तों ने कहा कि आज रात दाऊद ताई का इंतकाल हुआ है, बहिश्त को इसके लिए सजाया जा रहा है। शेख अबू सईद शाहाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि शेख सहल माकी को मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने उन्हें पुकारा कि ऐ ख्वाजा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ख्वाजा ना कहो। मैंने पूछा कि आपके वो सब अमाद क्या हुए? उन्होंने कहा कि मुझे उनसे कुछ ने फायदा पहुंचाया जो बूढ़ी औरतें मुझसे दरियाफ्त करती थीं। रबी बिन सुलेमान ने कहा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने ख्वाब में देखा। मैंने पूछा कि हक़ ताला ने आपके साथ क्या सुलूक किया? फरमाया कि मुझे सुनहरी कुर्सी पर बिठाया गया और आबदार मोती मुझ पर निछावर किए गए। इमाम शाफी ने फिर फरमाया कि मुझे एक मुश्किल दरपेश हुई जिसके बारे में मुझे बड़ी फिक्र थी। ख्वाब में एक शख्स आया और उसने मुझसे कहा, ऐ मोहम्मद इदरीस, तुम ये दुआ पढ़ो। सुबह को जब मैं उठा और मैंने ये दुआ पढ़ी तो दिन चढ़े वो मुश्किल हल हो गई। तुम इस दुआ को कभी फरामोश ना करना। शेख उत्बतुल नालाम को किसी ने ख्वाब में देखा। पूछा कि हक़ ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की दीवार पर जो ये दुआ लिखी हुई थी, इस दुआ के पढ़ने के सिला में मुझे बख्श दिया। ख्वाब में कहने वाला शख्स कहता है कि जब सुबह को मैं बेदार हुआ तो मैंने अपने घर की दीवार पर उत्बतुल गुलाम के खत में ये दुआ लिखी हुई थी। मौत के जिक्र का इस कदर बयान यहाँ काफी है। हमने किताब की मियां सादत को इस पर खत्म किया और ऐसे नेक बंदों से जो इसका मुतालिया करें और इससे नफा पजीर हों, हमको उम्मीद है कि मुसन्निफ को दुआए खैर से याद करेंगे, यानी दुआए खैर में फरामोश नहीं करेंगे और हक़ ताला से मुसन्निफ की मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे, ताकि अगर बयान में कुछ तकसीर हुई हो या तकल्लुफ़ और रिया का ख्याल उसके दिल में आया हो तो हक़ ताला अपने फजल करम से और इन मुतालिया करने वाले हजरात की दुआ की बरकत से उसको बख्श दे और इस किताब की तालीफ के सवाब से उसको महरूम ना करे कि कोई नुकसान इससे अजीम तर ना होगा कि कोई शख्स मखलूक को खुदा की तरफ बुलाए और खुद रिया और इग़राज़ नफसानी की वजह से हक़ ताला की दरगाह से दूर रहे। खत्म शुद्ध उर्दू तर्जमा कीमियाए सादत। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।